ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਜੀਠੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। मैं आस करूँगा, उम्मीद करूँगा कि कांग्रेस की सरकार, चाहे असी ओपोजिशन वाले लोग इत्थे मजीठे च काबज होए हैं, साडा साथ देणगे। जिथे कांग्रेस की सरकार साडा साथ देगी असी उन्हां दा धन्नवाद करांगे। मगर जे वो मजीठे नगर कौंसल नाल मतरेई मां वाला सलूक जां मजीठे दे लोकां नाल मतरेई मां वाला सलूक करनगे ते असी डट के मजीठे दे लोकां वास्ते लड़ाई लड़ांगे कांग्रेस के खिलाफ। और मजीठे दे लोकां दी शान च, मजीठे दे लोकां दे भले लई दिन रात एक करा। इसलिए मैं फिर समुची पार्टी वालों, समुचे वर्करां दो जिथे उन्हां दा धन्नवाद भी करदा कि उन्हां दी मेहनत सदका भावें कांग्रेस ने बहुत धक्केशाही कौंसलर दीआं चोणां च कीतियां, अफसरां ते दबाव बनाया गया कि कागज रद्द करते जान, मगर कोई ना डोलिया ना हिलिया। तगड़े होके सब ने पहरा दिता और वड्डी जित हासिल की है। मैं अफसर साहिबाना का भी जिन्हों ने सही काम किया उन्होंने भी मैं धन्यवाद करदा, उन्होंने बधाई भी देना। सर एक जिहड़ा कोविड नूं लैके सरकार हुण बहुत सारिया सख्तियां वरत रही है। पिछले करीब सवा साल तो सरकार पहला बहुत वड्डे वड्डे दावे भी करती रही है। हुण जिद्दां दे सारे जिहड़े समीकरण सामने आ रहे हैं, तुहानूं की लगदा कि सरकार किते ना किते उहदे विच इंतजामां दे विच फेल साबित हुई है या लोकां दी जिहड़ी अवेयरनेस उहदे विच कमी करके इस सारे हालात पैदा हो गए? देखो पंजाब सरकार हैल्थ सर्विसिज कोलैप्स कर गई ने। पंजाब च हैल्थ सर्विसिज एक कला महकमा बन के रह गया और ये मसला पंजाब की विधान सभा च भी उठिया सी। और उस वेले क्योंकि कांग्रेस की विधान सभा च गिनती वध है तो वो समझते असी रौला पा के स्पीकर साहब साडे नाल सहमत रहिंदे, असी धक्के नाल आपदी गल पास कर लेंगे। ये रिकॉर्ड की गल है कि जदों हैल्थ की गल्लां होईयां, मैं उस वेले भी श्रोमणी अकाली दल के MLA साहिबाना ने, असी सारियां ने सरदार बलबीर सिंह सिद्धू साहब नूं, सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये गल कही कि थोड़े हैल्थ का यह जा जलूस निकल गया, पंजाब की हैल्थ सर्विसिज नौ की कोई चीज़ नहीं, कोलैप्स कर गई ने। पंजाब के लोगों की हैल्थ ICU तो भी हैल्थ महकमे के हालात बदतर हो गए हैं। क्यों मैं ये गल कही? मैं कहा थोड़े बलबीर सिद्धू ने भी आपका इलाज कित्थों कराया? प्राइवेट हस्पताल तो। जद थोड़े वजीर, चाहे वो बलबीर सिद्धू सन, चाहे वो बाजवा साहब सन, चाहे वो अपना इन्हां दे होर वजीर सन, कांगड़ साहब सी, मेरा कहण दा भाव वड्डी गिनती, जद उन्होंने ही भरोसा नहीं रहा पंजाब की हैल्थ सर्विसिज ते लोकां नूं की भरोसा रह जाना। और तुहानूं मैं उत्थे विधान सभा च ये गल भी कही कि थोड़ा आपके MLA निर्मल सिंह शतराणा साहब जिहड़े पटियाले हस्पताल च दाखिल होए सन, वो पटियाले हस्पताल नूं छड्ड के भज गए कि मेरी जान खतरे च है, जे मैं जाके किते होर इलाज करावां नहीं तो मेरी जान नहीं बचनी। छोटी कांग्रेस के MLA साहिबाना ने हैल्थ सर्विसिज का पर्दा फाश किया, मगर मेरी गल किते सरदार बलबीर सिंह सिद्धू साहब नूं ते कांग्रेस नूं चंगी नहीं लगी, रौला पाउण लग गए। मेरा फर्ज, मेरा काम ये नहीं सी, मेरा काम सी कमी पेशी नूं उजागर करना, उहदे च तब्दीली लियाउणा, उहदे च सुधार लियाउणा कि पंजाब दे लोकां नूं सही सहूलत मिल जे। मगर तू मैं च काम नूं पा के वो आपदी जिम्मेवारी तो भज गए। मगर अज असलीयत सामने है, ना बैड मिले, जे बैड नहीं मिलता, जे बैड मिल जाता तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जे ऑक्सीजन मिल जाता तो रेमडेसिविर नहीं मिलती, जे रेमडेसिविर मिल जाती तो डोलो का पता नहीं मिल रहा। हालात ये बन गए। और अमनदीप हस्पताल वर्गे कई हस्पताल ने जिहदी गल मैं बार बार उजागर की है, मगर सरकार के वजीर उन्हां नाल रले आ डॉक्टर अवतार नाल कि जिन्हें 21 लाख का बिल एक मरीज का साडे चविंडे देवी तो बनाया, वो बुजुर्ग पूरे भी हो गए, 21 लाख का बिल किस मूँह नाल बनाया? अज तक सरकार उन्होंने खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही है? इस तरीके के जदों हाँ कुछ हस्पतालों ने, कुछ डॉक्टरों ने चंगा काम किया, मैं उन्होंने बधाई देना, मगर जिन्हों ने एक तरीके की एक्सटॉर्शन की है, ECH की जी आर्मी की स्कीम चलती है, उहदे च भी इस हस्पताल का नाम सामने आया, मगर पुलिस एक्शन लैन की जगह पुलिस उन्हों की मदद तो हो रही है। जदों
ਤੁੱਲੀ ਲੈਬਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ CBI ਹੈ ਜਾਂ NIA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚੰਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆਹਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ IPS ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ। ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, IPS ਕਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ IPS ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਇਹ ਜਾਂ ਰੰਗ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SIT ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ, SIT ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਹੈ, CBI ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਜੋ ਕਰੂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੈੱਡ CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਹਨੇ ਜਿਤਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ADGP, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ।
ਉਹਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸੀ ਆਈਜੀ ਅਰਨਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 4 ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਜਤਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੂ ਕੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ SIT ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਗਰ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਲਾਇਕ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਲਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੂ, ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਰਗੜਾ ਚੜਿਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੜਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੇਖਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਿਟੈਚਡ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵੇ DGP ਨੂੰ, ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਜਡ ਪੈਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ?
ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 9 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੋੜਤਾ ਕਿ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਟਿੰਡੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸੌ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਡਰਾਮਾ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਭ ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ 10 ਪਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾ? ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪਾਪਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਪਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਨ ਮੋਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਨ ਮੋਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੁੰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਪੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੁੰਨੀ ਬਣੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ?